नौवें पातशाह जी दे पावन अमृत सलोक। हिंदुस्तान दी बेहुरमती नूं खत्म करन लई, तिलक ते जंजू दी राखी खातर मगर सुदी पंचमी वाले दिन मेरे साहब ने शहीदी प्राप्त की दिल्ली दे चांदनी चौक विच। उस तो पहला मेरे साहब नूं कोतवाली विच कैद किया गया, पिंजरे च रखिया गया। उस कैद खाने दे समय दौरान नौवें पातशाह ने यह सलोक जो आप जी सरवण कर रहे हो रचे ने। ये सलोक महाराज जी ने औरंगजेब जी कैद दे विच उचारण कीते। जिथे कई तरह के तसीहे दिते जा रहे ने, डरावे दिते जा रहे ने, गुरु पातशाह दे महान सिख गुरुदेव की दृष्टि के सामने शहीद किए जा रहे ने, उथे बैठिया भी ये कह रहे ने पै काहू को देत न पै मानत आन। माता जी की बेबलताई बारे सुनिया कि सत्कारयोग माता नानकी जी बेबल हैं, धर्म सपत्नी माता गुजरी जी बेबल हैं, तो उन्हें प्रथाए सलोक रच के इत्थों दिल्लियों भेजे ने। 3 सलोक माता जी को संबोधन करके उचारे ने। वो सलोक आरंभ हो रहे ने। नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। तेग बहादुर धर्म ध्वज हरता तुरकन मूल, तारण तरण शरण तेह नमो होए अनुकूल। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब 9 निधियां दे मालक सतगुरां दे पवित्र चरनां दा ध्यान हिरदे च बसाउंदियां अपनी रसना नूं पवित्र करदियां समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जाग रचना सब राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। नौवें पातशाह जी फरमान कर दे माता जी चिंता किस गल दी कर दे हो, फिक्रमंद क्यों हो। ये संसार दी खेड़ ही परमेश्वर ने ऐसी प्रथाए भावें माता जी दे उचारण कर रहे ने, पर है साडे सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ उपदेश। राम गयो रावण गयो। महाराज जी नहीं कहते कल्ले रावण जी गए, रावण गया। पातशाह कहते भगवान रामचंद्र जी तो भी गए, वो भी तो गए ने। एक शिव पैक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कलगीधर दे बचन अपने पिता जी के बचनों की व्याख्या करते हैं। एक शिव पैक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। मोहन दी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय। मान से महीपो दलीप कैसे छत्रधारी, भोग भोग भूमि अंत भूम में लय हैं। यही ये संसार है। रावण भी गया है जिसका बड़ा बड़ा परिवार से, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती। एडा बड़ा परिवार सी रावण दा, एडे बड़े परिवार दा मालक सी, पर मुड़ के उहदी चिखा दे उत्ते कोई दीवा जगाउण वाला भी नहीं बचिया। जाको बहु परव जिसदा बड़ा बड़ा परिवार सी, ओ रावण भी चला गया। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह कहते कि कुछ भी थिर नहीं है। थिर कछ नहीं, थिर तां कुछ भी नहीं।
ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਿਆਂ। ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਭਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੇ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਿਊਰੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਸ਼ਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਣਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਅਣਹੋਣੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਹੋਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ ਲਏਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਲੰਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 20-30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੌਤ ਕਲੰਕੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ।
20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ ਹੀ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਬਿਨਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਿਨਸੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਬਿਨਸੇ, ਬਿਨਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇੜਾ, ਬਿਨਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ। ਬਿਨਸਣਾ ਤੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵੇਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੰਜਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾ, ਦੁਹਾਵਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋਹਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਦੇ। ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਮੇਰਾ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਾਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਧਨ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨੋਭਾਵ ਸਨ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲ ਨੇ, ਸਰਬ ਬਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਇਹ ਤਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਛੁੱਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜੇਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਚਾਰੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਸੰਗੀ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਕੇ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਕੱਲੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਭੂਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ। ਆਪੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਘੁਨਾਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਬੌੜਦਾ, ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ,
ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ। ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸदैवी ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਮੇਧ ਜਗਨੇ, ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ, ਪ੍ਰਾਗ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਕਿਰਪਾ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ।
ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਇ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ, ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚਤ ਊਚਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹਿ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹਿ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ। ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨੇ ਬਾਹੇ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਅਤੇ 12 ਮਹਾਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੋਧ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਬਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਗਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤਿਤਾ ਲਹੋ ਉਬਾਰ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੇ। ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਤ ਰੱਖਣੀ ਪਰਦੇ ਟਕਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਕਰਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਏ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, खुआर हुए सब मिलेंगे। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर जो राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास भयो रे अंतर। शरण गही कृपा निध तेरी, महापतत मुगद लोभी फुन। करत पाप अब हारा, पै मर बेको बिसरत नाहन। तेह चिंता तन जारा, नाम रहो साधु रहो। रहो गुर गोबिंद, कहो नानक एह जगत में। किन जपयो गुरमंत राम नाम और मैं गयो। जाके सम नहीं कोय, जिह सिमरत संकट मिटै। दर्श तुहारो होए, सो कहो टल गुर। दर्शन परस्य गुरु का जन्म। होवै सिफत खसंबंध, तुद डठे सच्चे पातशाह। माल जन्म सज्जन सच्चा पातशाह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी
महला पंजवा। वार सलोका नाल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सलोक। आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं। नानक अगनासन जगदीश्वर। आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं। नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो। मन मह दृढ़िया साचो। पूर रह्यो सर्वत्र मैं। नानक हर रंग राच पौड़ी। हर एक निरंजन गाइया। सब अंतर सोई। कारण कारण समरथ प्रभ। जो करे सो होई। खिन मह थाप्यो थापदा। तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप। रवया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया। जिस अग्गे सब निवाना। हर सज्जन दावण लगया। किसे न देई बन। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया। जिस अग्गे सब निवाना। हर सज्जन दावण लगया। किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ। उन लगा नाही सन। रंग सबे नारायण। जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे। सोई जी करन। जो प्रभ कीते अपने। सेई कहियह धन। आपन लिया जे मिले। विछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते। नानक रंग मनन। हर जेठ रंगीला तिस धनी। जिसका भाग मथन। साधु संग प्राप्ते। नानक रंग मनन। हर जेठ रंगीला तिस धनी। जिसका भाग मथन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम सतनाम सतनाम।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु 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 जी